بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خاتم النبیین وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین۔ میرے انتہائی واجب القدر والاحترام معزز حاضرین کرام، اللہ کریم جل شانہ کی خاص رحمت، اس کی مہربانی اور فضل و کرم سے ہم سب حضرات حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز قدس سرہ العزیز کے آستان عظمت نشان آستان عالیہ سیال شریف میں نماز جمعۃ المبارک کی ادائیگی کا شرف حاصل کرنے کے لیے اور اپنے مرشد کریم حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے فیوز و برکات کے حصول کے لیے حاضر ہیں، رب کریم جل شانہ ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ اقدس میں قبول و منظور فرمائے۔ اللہ پاک حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کے درجات عالیہ اپنی بارگاہ اقدس میں مزید بلند سے بلند تر فرمائے۔ آپ کی مقدس نورانی روشن تعلیمات پر اللہ پاک ہم سب کو پورے خلوص دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرماتا رہے۔ آپ سب حضرات جو نہایت ہی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ اور جذبوں کے ساتھ آستان عالیہ میں حاضر ہیں، اپنے دلوں کے اندر جتنی بھی نیک تمنائیں، جائز حاجات اور مرادیں رکھتے ہیں، اللہ پاک ہم سب کے آقا و مولا حضور خاتم النبیین سید الاولین والآخرین علیہ التحیات و تسلیم کے وسیلہ باجلیلہ سے اور حضور سیدنا پیر سیال لاجپال غریب نواز کی برکت سے جملہ حاضرین کی تمام جائز دلی مرادوں کو پورا فرمائے۔ ماہ مقدس ربیع الاول شریف کی 12 تاریخ کو ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کی آج سے 1499 سال پہلے تشریف آوری اور ولادت مقدسہ ہوئی۔ محبوب کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات 40 سال دنیاوی عمر مبارک کے جب مکمل ہوئے تو محبوب کریم علیہ التحیات و تسلیم کی ذات بابرکات پر پہلی وحی مبارکہ کا نزول ہوا، اور 6 مہینے بعد یا 3 سال کے بعد اللہ پاک کے حکم پر محبوب کریم علیہ السلام نے دعوت دین کا اور تبلیغ دین کا مرحلہ شروع فرما دیا۔ ہمارے پیارے محبوب کریم علیہ السلام جس دور کے اندر آپ نے دعوت دین کا مرحلہ شروع فرمایا، تو جو خاص مکہ مکرمہ ہے جہاں محبوب کریم علیہ السلام کی ولادت مقدسہ ہے، اور 5 سال بنی سعد میں بچپن مقدس کے گزارنے کے بعد اعلان نبوت سے پہلے 35 سال محبوب کریم علیہ السلام مکہ مکرمہ میں بسر فرما چکے ہیں۔ مزید 3 سال تقریباً دعوت دین کے مرحلے کو، تو 38 سال محبوب کریم علیہ السلام کے مکہ مکرمہ کے اندر بسر ہوئے ہیں۔ اور اس وقت مکہ مکرمہ میں آپ دیکھیے کہ اللہ کریم جل شانہ کی توحید کے اوپر چند ایک ہستیاں جو ہے وہ کاربند ہیں۔ محبوب کریم علیہ السلام کے خاندان مقدس کی چند عظیم ہستیاں، اور اس کے علاوہ چند دیگر شخصیات ہیں جو دین توحید کے اوپر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ کے مطابق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعلیمات مقدسہ کے مطابق کاربند اور عمل پیرا ہے۔ ان چند شخصیات کا استثناء کر کے تو باقی پورے کا پورا ماحول جو ہے تو کفر اور شرک کے اندر مبتلا ہے، اور رب کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے مقابلے میں انہوں نے بت جو ہے
उनको अपना खुदा और अपना माबूद जो है वो मुकर्रर कर रखा है। चुनांचे कुरान मजीद फुरकान हमीद के अंदर बहुत सारे उनके बुतों का तज़किरा जो है वो मौजूद है। नसर का जिक्र मौजूद है, यहूस का जिक्र मौजूद है, बुध का जिक्र मौजूद है, उज़्ज़ा का जिक्र मौजूद है, मनात का जिक्र मौजूद है। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम की तशरीफ आवरी से कोई 365 साल पहले एक शख्स गुजरा था, अमर बिन लोहई। उसके दौर से बुत जो है वो मक्का मुकर्रमा में लाए गए और मुसलसल जो है वो शिरक और कुफर फैलता चला गया। हमारे प्यारे आका करीम अलैहि तहियात व तस्लीम की तालीमात मुकद्दसा का जो बुनियादी तरीन नुक्ता है कि महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ाते बाबरकात में उस माहौल के अंदर अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की वहदानियत, अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की ज़ातो सिफात के हवाले से तमाम के तमाम लोगों की इस्लाह और महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह पाक की बारगाह अक़दस के हवाले से अल्लाह ताला की ज़ात की वो मोहब्बत दिलों के अंदर अपने फैज़ मुकद्दस और अपनी तालीमात के मुताबिक आपने वो मोहब्बत अल्लाह पाक की रासिख फरमाई कि जिसका जिक्र कुरान मजीद फुरकान हमीद में बार बार आ रहा है। महबूब करीम अलैहिस्सलाम की ज़ात बाबरकात हो या आपसे पहले जितने भी बरहक रसूलान इज़ाम अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए हैं, उन तमाम रसूलान इज़ाम और अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम की मुकद्दस तालीमात का सबसे पहला नुक्ता जो है और मरकजी नुक्ता वो यही है कि बंदों का ताल्लुक अल्लाह पाक जल्ला शानुहु की बारगाह अक़दस के साथ मजबूती के साथ कायम कर दिया जाए। हमारे प्यारे आका करीम अलैहि तहियात व तस्लीम ने जहां अकायद के हवाले से तौहीद इलाही को रासिख फरमाया, जहां महबूब करीम अलैहिस्सलाम ने दिलों और दिमागों की सरजमीन में मुकम्मल गहराई के साथ अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की मोहब्बत को जो है वो रासिख और पुख्ता फरमा दिया। चुनांचे हमारे प्यारे आका करीम अलैहिस्सलाम की अपनी हयात तय्यबा में जो गालिब तरीन चीज नजर आती है वो अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की मोहब्बत और अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की इबादत नजर आती है। हमारे प्यारे आका करीम अलैहि तहियात व तस्लीम अल्लाह करीम जल्ला शानुहु की ज़ाते बाबरकात को इस तरह याद रखते हैं कि कोई एक अमल भी जिंदगी का ऐसा नहीं है कि जो अमल महबूब अलैहिस्सलाम ने किया हो और उस अमल के इब्तिदा या इंतहा पर मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम ने कोई ना कोई दुआया कलेमात ना इरशाद फरमाए हो। कोई भी अमल है, अगर हमारे प्यारे मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम अपने बिस्तर आली पर रात को तहज्जुद से पहले थोड़ी देर के लिए आराम फरमाते हैं, बाज़ औक़ात तो ऐसी रातें भी आती थी कि पूरी पूरी रात महबूब करीम अलैहिस्सलाम इशा के बाद जब दर दौलत पर तशरीफ लाते तो आप नींद नहीं फरमाया करते थे। कई रातें बगैर नींद के महबूब करीम अलैहिस्सलाम की अल्लाह ताला की बारगाह में फजर तक इबादत में बसर हुआ करती थी। अक्सर महबूब करीम अलैहिस्सलाम की रातें आप नमाज इशा के बाद घर तशरीफ लाते, अपने घर वालों को वक्त अता फरमाते, थोड़ी देर के लिए मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम आराम फरमाते तहज्जुद से पहले, क्योंकि नमाज तहज्जुद उलमा की एक जमात की तहकीक के मुताबिक महबूब करीम अलैहिस्सलाम पर फर्ज थी। हमारे हक में नफल है, महबूब अलैहिस्सलाम के हक में एक जमात के मुताबिक फर्ज थी। कुरान पाक में अल्लाह पाक के इरशाद ग्रामी है, फतहज्जद बिही नाफिलतन लक असा अन यबअसका रब्बुका मकामम महमूदा। मेरे प्यारे महबूब नबी अलैहिस्सलाम, नाफिलतन लक एक जायद आपके लिए नमाज है और वो तहज्जुद की नमाज है। फतहज्जद, तो मेरे प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम आप नमाज तहज्जुद को कायम फरमाया कीजिए और यकीनी तौर पर अन करीब आपका रब तबारक व तआला आपको मकाम महमूद के ऊपर फाइज फरमा देगा। तो महबूब करीम अलैहिस्सलाम तहज्जुद से पहले कुछ देर के लिए बिस्तर पर आराम फरमाते।
آپ صحیح بخاری شریف، صحیح مسلم شریف، جامع ترمذی، جتنی بڑی بڑی کتب احادیث ہیں سب میں صحیح سند کے ساتھ موجود ہے کہ محبوب کریم علیہ السلام اپنی مقدس آنکھیں آرام فرمانے کے لیے بند فرمانے سے پہلے اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ میں دعا ارشاد فرمایا کرتے تھے، اللہم بے اسمے کا اموت و احیا، اللہ پاک میں آپ کے نام کی برکت سے آرام کر رہا ہوں، اور پھر جب اٹھوں گا تو وہ بھی تیرے نام کی برکت سے ہی میں بیدار ہوگا اور اٹھوں گا۔ اور ہمارے لیے بھی مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے اس دعا کو سیکھنا، دعا کو یاد کرنا، دعا کو پڑھنا محبوب کریم علیہ السلام نے ہمیں بھی تعلیم فرما دیا، اور یہ دعا سوتے ہوئے پڑھ کے سونا سنت مصطفیٰ کریم علیہ السلام ہے۔ اللہم بے اسمے کا اموت و احیا، نیند آرام، جسمانی آرام کے لیے بھی محبوب علیہ السلام نے جو ہے وہ آغاز فرمایا ہے تو ذکر الہی کے ساتھ، نام خداوندی کے ساتھ، اور جب ہمارے کریم آقا علیہ السلام بیدار ہوتے تو زبان اقدس پر سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر اور اللہ پاک کا ذکر جاری ہوا کرتا۔ جاگنے کی دعا نبی پاک علیہ السلام خود بھی مانگتے، اور پوری امت کو قیامت تک محبوب کریم علیہ السلام نے تعلیم فرمائی ہے۔ الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ہے جس نے موت دینے کے بعد، چونکہ نیند جو ہے یہ موت کی بہن ہے، تو مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نیند کے اوپر بھی موت کا لفظ یہاں پر استعمال فرمایا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم کی شرط پر یہ حدیث صحیح ہے۔ ایسے راوی اور ایسی شرائط قبولیت جن کے ذریعے سے احکام ثابت ہوتے ہیں، وہ ساری شرائط اس حدیث کے اندر موجود ہے۔ محبوب علیہ السلام نے یہاں نیند کو بھی موت کے لفظ سے یاد کیا ہے، لہذا یہ کافی سارے بدعقیدہ قسم کے فرقے جو یہاں موت کے لفظ، تو ان کو یہاں سے درس حاصل کرنا چاہیے، سبق حاصل کرنا چاہیے کہ موت کا لفظ کن کن معانی کے لیے استعمال ہوتا ہے شریعت طاہرہ کے اندر۔ تو بہرحال جاگتے ہی محبوب کریم علیہ السلام دعا فرماتے، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے ہے کہ جس نے ہمیں موت کی بہن نیند عطا کرنے کے بعد پھر دوبارہ ہمیں اللہ پاک نے زندگی جو ہے وہ عطا فرما دی ہے۔ وَإِلَيْهِ النُّشُورُ، اور اسی رب کریم کی بارگاہ میں بھی ایک دن ہم نے جمع ہو کر حاضر ہونا ہے۔ یہاں بھی دعا، مصطفیٰ کریم علیہ السلام اگر کھانا شروع فرماتے ہیں تو آپ بسم اللہ علی برکت اللہ، اللہ پاک کے نام کو لیتے، اللہ پاک کے نام کی برکت حاصل فرماتے، اور کسی بھی اجنبی جگہ کے اوپر جب کھانا تناول تو پھر مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے باقاعدہ طور پر تعلیم فرمائی کہ یہ دعا پڑھنی ہے جس میں اللہ پاک کو یاد کرنا ہے۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، اس اللہ پاک کے نام کی برکت سے میں کھانا شروع کر رہا ہوں کہ جب اس کا نام آ جاتا ہے تو اس کے نام میں نور ایسا ہے، اللہ پاک کے نام میں برکت ایسی ہے، اللہ پاک کے نام میں پناہ ایسی ہے کہ زمین و آسمان کی لا یضر، زمین و آسمان کی کوئی چیز پھر اس کا نام آ جائے تو ضرر اور نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ اللہ پاک ہمیشہ سننے والا ہے اور ہمیشہ علم رکھنے والا اور جاننے والا ہے۔ آپ مجھے کوئی ایک کام، حتیٰ کہ طبعی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے جب واش روم کے اندر، بیت الخلاء کے اندر محبوب کریم علیہ السلام قدم رنجا فرماتے، اپنا بایاں پاؤں مقدس پہلے جو ہے آپ بیت الخلاء میں جلوہ گر فرماتے، اور بایاں پاؤں پہلے رکھنے سے بھی پہلے دروازے کے اوپر محبوب کریم علیہ السلام وہاں بھی اللہ پاک کو یاد کرتے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کیونکہ ہماری لیٹرینیں، ہمارے بیت الخلاء، واش روم، باتھ روم، یہ سارے کے سارے خبیث جنوں، خبیث جنیوں کے مرکز ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے بزرگ فرماتے ہیں
اپنے استعمال شدہ کپڑے جو پہنے ہوئے ہوں وہ اتار کر مستقلی وہاں نہیں لٹکا دینے چاہیے، کیونکہ وہ مسکن ہے خبیث جنوں کا، خبیث جنیوں کا، تو کپڑوں کے اوپر ان کا بڑا اثر ہوتا ہے. لہذا کپڑے جب بھی ہوں ان کے لیے الگ صاف ستھری جگہ ہو جہاں ہمارے اترے ہوئے دھلائی سے پہلے کپڑے ہوں، دھلائی کے بعد کپڑے ہوں. واش روم کے اندر ہمارے استعمال کے کپڑے نہیں ہونے چاہیے. تو چاہے ہم شہروں میں ہوں، دیہاتوں میں ہوں، جہاں بھی بیت الخلا اور انسان قضائے حاجت کرتا ہے تو وہاں خبیث جن اور خبیث جنیاں موجود ہوتی ہیں، شیاطین موجود ہوتے ہیں. مصطفیٰ کریم علیہ السلام وہاں بھی قدم رنجا فرماتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ کے اندر پہلے آ جاتے ہیں، اور امت کو بھی تعلیم عطا فرماتے ہیں کہ وہاں پر جانے کے بعد کسی شیطان کا، کسی خبیث جن کا، کسی خبیث جنی کا تمہارے اوپر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے، تمہارے بچے بچیوں پر کوئی اثر نہیں ہونا چاہیے. لہذا خود بھی یہ دعا یاد کرو، اپنے بچے اور بچیوں کی تربیت میں داخل کرو. اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث. اللہ پاک میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جنوں اور خبیث جننیوں کے مقابلے میں. اور جب قضائے حاجت سے باہر محبوب کریم علیہ السلام تشریف لاتے تو محبوب علیہ السلام کی زبان اقدس پر پھر حمد الہی جاری ہو جاتی. الحمدللہ الذی آفانی. ہاں جی، تمام حمد اس اللہ پاک کے لیے کہ جس نے اس ضرر اور تکلیف دینے والی چیز سے عافیت عطا فرمائی. تو الغرض آپ محبوب کریم علیہ السلام کا کوئی ایک عمل مبارک مسجد میں قدم رنجا فرمانا ہے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے دعا تعلیم فرمائی، اللہم انی اسألک من فضلک ومن رحمتک. اللہ پاک میں تیرے دروازے پر حاضر ہوں، تیرے دربار میں آ رہا ہوں، میں تجھ سے تیرے فضل اور تیری رحمت کا سوال کرتا ہوں. مسجد سے باہر جانا ہے تو بایاں پاؤں پہلے باہر رکھنا ہے، اور وہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ اقدس کے اندر نزول رحمت کی دعا، رحمت اور اس چیز کا سوال. تو الغرض محبوب کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ کا آپ کوئی ایک عمل دیکھ لیجئے. کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، سفر شروع کرنا ہے، سواری کے اوپر تشریف فرماؤ ہے، کسی جگہ پر جا کر اترنا ہے، کوئی ایک عمل بھی ایسا زندگی کا 24 گھنٹوں میں نہیں ہے کہ ہر کام کرنے سے پہلے اور بعد میں جب ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی ذات بابرکات نے اللہ کی بارگاہ میں دعا نہ فرمائی ہو. اللہ اکبر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حق حضور سیدنا امیر المومنین مولا المسلمین امام الاولیاء سیدنا مولائے مرتضی علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم آپ کی بچپن سے محبوب کریم علیہ السلام نے پیارے بیٹوں کی طرح تربیت فرمائی، اول سے لے کر آخر تک. 6 سال کی آپ کی عمر مبارک ہے جب آپ باقاعدہ طور پر محبوب کریم علیہ السلام کی گود مقدس میں آ گئے. مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی تربیت اور محبوب کریم علیہ السلام کے فیضان کا نتیجہ آپ دیکھیے کہ صحیح اسناد کے ساتھ امام المحدثین امام ابو بکر احمد بن حسین محدث بیہقی آپ شعب الایمان کے اندر صحیح سند کے ساتھ حضور داتا صاحب رضی اللہ عنہ کشف المحجوب شریف کے اندر اور بڑی بڑی کتب کے اندر صحیح اسناد کے ساتھ حضور امیر المومنین امام الاولیاء امام العرفاء سیدنا مولائے مرتضی شیر خدا شاہ مشکل کشا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کا یہ فرمان موجود ہے. آپ فرماتے ہیں ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ وما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ بعدہ. میں نے کائنات خلق کی جس چیز کو دیکھا ہے اس سے پہلے بھی میری توجہ اللہ پاک کی طرف گئی ہے، اس کے بعد بھی میری توجہ اللہ پاک کی طرف گئی ہے. یہ میں علماء ظاہر کے جو ہے اسلوب کے اوپر ترجمہ کر رہا ہوں. اور حضور پیر سیال لاجپال غریب نواز جیسی کریم ہستیاں
اور جو ہمارے اصحاب حقائق ہے وہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں کہ ما رأیت شیئا الا ورأیت اللہ قبلہ. قرآن پاک فرماتا ہے اینما تولوا فثم وجہ اللہ. تم جدھر بھی اپنا چہرہ پھیرو گے، جدھر بھی توجہ کرو گے اور نگاہ حقیقت دین کے ذریعے سے دیکھو گے، فثم وجہ اللہ، تمہیں ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی موجودگی اور اس کی قدرت کے جلوے ہی جلوے نظر آئیں گے. ہر طرف اس کی صفات کی اور ذات کی تجلیات کی جلوہ نمائی تمہیں نظر آئے گی. حضور مولا کائنات فرماتے ہیں میں نے جس چیز کو دیکھا اس سے پہلے بھی مجھے اللہ کریم جل شانہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا مشاہدہ ہوا، اور جس چیز کو میں نے دیکھا اس کے بعد بھی اللہ کریم جل شانہ کے حسن مطلق کے انوار و تجلیات کا میں نے مشاہدہ اور دیدار کیا. نتیجہ یہ ہے کہ جن ہستیوں کی تربیت مصطفیٰ کریم علیہ السلام فرماتے ہیں کوئی چیز وہ نہیں دیکھتے مگر اس سے پہلے بھی اللہ پاک کی طرف توجہ، اس کے بعد بھی اللہ پاک کی طرف توجہ. تو جب محبوب کی تربیت یافتہ ہستیوں کا مقام یہ ہے تو خود مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی توجہات اللہ پاک کی بارگاہ کی طرف کس طرح کی ہوں گے. ہمارے پیارے آقا کریم علیہ التحیات و تسلیم کسی حال میں بھی اللہ کریم جل شانہ کی بارگاہ اقدس کی طرف توجہ سے محبوب کریم علیہ السلام ادھر ادھر نہیں ہوتے. جیسے اللہ کریم جل شانہ کی خاص توجہات ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی طرف ہر لمحہ ہر آن رہتی ہے. فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، میرے پیارے محبوب نبی علیہ السلام آپ سے میں اللہ پاک اتنی محبت فرماتا ہوں. إِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، آپ ہر وقت ہماری نگاہوں میں ہے، ہر وقت ہماری توجہات میں ہے. سارے عالمین پر بھی مجھے اللہ پاک کی توجہ موجود ہے، اور میری شان کے مطابق میرے حبیب آپ کی ذات بابرکات وہ ہے کہ جہاں مسلسل ہر آن مجھے اللہ پاک کی توجہات آپ کی ذات بابرکات کی طرف ہے. تو ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی نورانی ذات بابرکات بخاری شریف پہلی جلد کتاب الطہارت کے اندر حدیث صحیح ہے کہ حضور ام المومنین سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ارشاد فرماتی ہے کہ ہمارے پیارے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی حیات طیبہ میں کوئی ایک ہین، کوئی ایک لمحہ، کوئی ایک وقت ایسا نہیں گزرتا جس میں محبوب علیہ السلام ذکر الہی اور یاد الہی میں مشغول نہ ہو. اور اہل ایمان کی یہی خوبی اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمائی ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے کہ جو تو کفار اور مشرکین ہیں وہ اپنے اندادم من دون اللہ، اللہ کے مقابلے میں جو انہوں نے خدا کھڑے ہوئے ہیں، بت جو ہے ان کے ساتھ وہ بے پناہ محبت کرتے ہیں. اور کفار و مشرکین کے متعلق یہ بات بیان فرمانے کے بعد آگے قرآن پاک میں اہل ایمان کے متعلق اللہ پاک نے ارشاد فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے. یہ قرآن پاک کا مبارک ارشاد گرامی ہے سورہ البقرہ شریف میں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اشد شدت مصدر سے تفضیل کل کا کلمہ ہے، سپرلیٹو ڈگری ہے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں ان کی سب سے زیادہ شدید محبت اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ ہے. میرے دوستو پھر پتہ چلا کہ ہم اللہ کریم کی بارگاہ میں تو ایمان والے تب قرار پاتے ہیں جب ہماری محبتوں کا مرکز اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس ہے. ہماری سب سے زیادہ شدید محبت ہے تو وہ ہمارے خالق کے کریم معبود برحق اللہ پاک جل شانہ کی بارگاہ اقدس کے ساتھ. آج کل جب ہم آستان عالیہ سیال شریف میں اپنے مرشد کریم حضور پیر سیال لجپال غریب نواز دامت برکاتہ العالیہ حضور سیدی و مولائی میرے مرشد کریم اور میرے مرشد کریم کے فرزند ارجمند حضور سیدی خواجہ خواجگان علامہ حافظ خواجہ محمد ضیاء الحق صاحب غریب نواز زیب سجادہ عالیہ آستان عالیہ سیال شریف، ہم عمومی طور پر درخواست کرتے ہیں پہلی مرتبہ بیعت کرنے کی، لیکن ہماری بیعت کون سی ہوتی ہے؟ ہماری بیعت آج کل عموماً بیعت برکت ہوا کرتی ہے، کیونکہ ہم سال بعد حاضری دیتے ہیں، 6 مہینے بعد یا ہر جمعے بھی، لیکن ہم آپ سے کوئی درس نہیں حاصل کرتے.
बल्कि अपने कारोबार भी करते हैं, अपने सारे मामलात भी सर अंजाम देते हैं, वाबस्त भी रखते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का कुर्ब पाने के लिए हर चीज से दस्तबरदार होकर, हाँ जी, मनाजिल सलूक जो है वो हम तय करने के लिए नहीं बैठते। तो हमारी जो आजकल बैत हो रही है वो उमूमी तौर पर बैत बरकत हो रही है। और इस बैत, क्योंकि बैत की चंद किस्में हैं, मैं बैत बरकत की बात कर रहा हूं तालिबुल इल्म। बैत बरकत का अजीम नतीजा है, जो तो इससे भी आला बैत है, उसके तो नतायज आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि जब हम कामिल हस्ती की या हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज जैसी बारगाह की बैत बरकत करते हैं, तो बैत बरकत का पहला नतीजा यह है कि हम हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज के जरिए से अपने मशाइख चिश्तिया रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमाइन के फैज़ो बरकत से महबूब करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस तक हमारा सिलसिला जो है वो मुत्तसिल हो जाता है। ठीक है जी। और बरकत इसकी ये है कि जिसने भी बैत बरकत की हुई और बैत बरकत के तकाजों को हमेशा पूरा करता है, तो अल्लाह तबारक व तआला उस वक्त तक उस पर मौत नहीं आएगी जब तक अल्लाह ताला मरने से पहले उसको कामिल रासिख तौबा की तौफीक नहीं अता फरमा देगा। तौबा की तौफीक हो जाती है और इंसान का खात्मा ईमान पे होता है। और बैत बरकत के नतायज ये है कि दुनिया के अंदर जितने बड़े बड़े फितने आ जाए, बदअकीदगी के फितने, बदफिक्री के फितने, मालो दौलत के फितने, अलगरज जिस तरह के भी फितने आ जाए, बैत बरकत का नतीजा होता है कि इंसान फितनों से महफूज रहता है। और क़यामत वाले दिन जिस करीम के साथ मोहब्बत और बैत की गई उन्हीं के साथ होगा। तो बैत बरकत के नताइज भी बहुत बुलंद और आला है। हम आजकल अमूमी तौर पर बैत बरकत करते हैं, लेकिन जब भी बैत सलूक होती है कि हुजूर हमारे ऊपर कोई जिम्मेदारी पीछे नहीं है और हम अकेले हैं और हम अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब पाने के लिए आपकी बारगाह में, तो फिर मुर्शिद करीम कुछ अरसा बैत से पहले कुछ तलकीन फरमाते हैं और उन चीजों की पाबंदी देखते हैं। हमारे सिलसिले आलिया उलिया चिश्तिया के अंदर 4 चीजों की पहले बैत सलूक करने वालों से पाबंदी करवाई जाती है। सबसे पहली चीज उसमें होती है किल्लत कलाम, कि कलाम थोड़ा करना है। हम हर वक्त ही बोलते रहते हैं, हर वक्त ही बोलते रहते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला का कुर्ब नहीं मिलता मुसलसल बातें करने से। हमारे मशाइख चिश्तिया रिदवानुल्लाह ताला अलैहि तलकीन फरमाते हैं कि जिसने कुर्ब रब्बानी अपने शेख करीम की ज़ेर निगरानी हासिल करना है, तो फिर पहला काम यह करे कि जनाब किल्लत कलाम से काम ले, बातें थोड़ी किया करे, अपनी जुबान को, अपने होठ और मुंह को बंद रखा करे, किल्लत कलाम। और दूसरी चीज होती है किल्लत ताम, खाना थोड़ा खाना है। रोजे रखने हैं नफली तौर पर, और सहरी और इफ्तारी में भी ये नहीं कि पूरा दिन तो रोजा रखा और जितनी नफ्स को जो कोई तरबियत हासिल हुई फिर इफ्तारी पर बैठे तो जनाब इतने खाने कि फिर ईशा की नमाज पढ़नी मुहाल हो गई, और सहरी में इतना कुछ खाया कि जनाब फजर पढ़नी ही मुहाल और मुश्किल हो गई। तो नहीं, किल्लत कलाम के साथ साथ दूसरी चीज होती है किल्लत ताम, और तीसरी चीज हुआ करती है किल्लत मनाम, कि सोना थोड़ा है, बोलना थोड़ा है, खाना थोड़ा है, और किल्लत मनाम सोना जो है वो थोड़ा है। अल्लाह ताला के जिक्र में, इबादत में, और शेख करीम जैसे तलकीन फरमा रहे उसके मुताबिक अल्लाह ताला की बारगाह में हाजिर रहना है, अपनी तस्बीहात मुकम्मल करनी है, अपनी नफली इबादत मुकम्मल करनी है, नमाज पंजगाना जमात के साथ अपने शेख के मरकज में अदा करनी है, और जो जिक्र अज़कार मिले हुए पूरी पाबंदी के साथ उधर, और रात के वक्त थोड़ा सा जो है वो सोना है, दोपहर के वक्त कैलूला की सुन्नत थोड़ी देर के लिए। तो ये नहीं कि जनाब मुसलसल सोए ही पड़े हैं दरवेश, नहीं, किल्लत कलाम, किल्लत ताम, किल्लत मनाम, थोड़ा सोना, और चौथी और आखिरी चीज है किल्लत सोहबत माल अनाम, लोगों के साथ और मखलूक इलाही के साथ मेल जोल बिल्कुल खत्म गोया के कर देना है।
अगर हम दरवेशों के साथ बातें ही करते रहेंगे, गप्पे ही लगाते रहेंगे, तो फिर वो जिक्र अस्कार, तस्बीहात, वो सारी की सारी चीजें कैसे मुकम्मल होगी। लिहाजा खलवत नशीनी इख्तियार करनी है, ऐसी जगह पर बैठना है जहां कोई मखलूक आकर खलल अंदाज ना हो सके, डिस्टर्ब ना कर सके। हजरत पीर मेहर अली शाह साहब फरमाते हैं, जब मैं पहली मर्तबा आला हजरत हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज रज़ी अल्लाह तआला के कदमों में हाजिर हुआ था, तो मैंने देखा कि आस्तान आलिया सियाल शरीफ के आपका मुबारक मरकज, जहां आपका मुसल्ला मुबारक है, आप यहां जलवागर हैं, इधर उधर सारे जनाब दरख्त है, बागात है, दीगर जो है दरख्त मौजूद है। फरमाया हर दरख्त के नीचे मुसल्ला भी मौजूद है, वुजू का लोटा भी मौजूद है, कूजा भी, और साथ साथ मुसल्ले पर एक सूफी और सालिक भी मौजूद है जो तन्हाई में बैठकर मनाजिल सलूक तय कर रहा है। और इस जगह मरकज में जलवागर होकर हुजूर पीर सियाल सब पर तवज्जो हाथ फरमा रहे और सबको कुर्बे रब्बानी की मनाजिल तय करवा रहे थे। तो अलगरज जब ये चार चीजों की पाबंदी एक सालिक कर लेता है, कम अज कम इस पर एक 40 दिन इस पर पूरी पाबंदी और इस्तेकामत, फिर बातिन के अंदर नूर पैदा हो जाता है और फिर मुर्शिद करीम जो फरमाता है उस बात की समझ आने लग जाती है और मुर्शिद करीम के दिल मुबारक और इस सालिक के दिल के अंदर राबता हो जाता है और हिजाबात हट जाते हैं और शेख करीम से एक मुआनसत और उन्स का सिलसिला जो है वो कायम हो जाता है। और शेख करीम फिर जुबान से कुछ ना कह रहा हो तो फिर भी आंचे अज दिल बरखेजद बर दिल रेजद, शेख के दिल पर जो तजल्ली आती है वो इस सालिक के दिल पर भी मुतवज्जे हो रही होती है और फिर दिल से दिल हम कलाम हो जाया करता है। तो कम अज कम 40 दिन जो है इसकी फिर होती है बैत सलूक, और बैत सलूक के अंदर जो है तो फिर पहला दर्स क्या होता है। आप हमारे जितने मशाइख चिश्तिया रिदवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन है, उनकी मुकद्दस नूरानी तालीमात जो है उनमें फिर पहला दर्स ये होता है कि ला मतलूबा इल्लल्लाह वला मकसूदा इल्लल्लाह वला महबूबा इल्लल्लाह वला मौजूदा इल्लल्लाह। हमारा मतलूब है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का कुर्ब, अल्लाह पाक की बारगाह। हमारा मकसूद और मकसद हयात है तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक का कुर्ब पाना, अल्लाह को राजी करना और उसके हुस्न मुतलक के अनवारों तजल्लियात का शहूद और मुशाहदा और उसकी बारगाह का कुर्ब विसाल पाना। और ला मौजूदा इल्लल्लाह वला महबूबा इल्लल्लाह, अगर हमें मोहब्बत है हकीकी तौर पर तो वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह पाक की बारगाह के साथ है। ला महबूबा इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा हमारा कोई महबूब नहीं है। वो हस्तियां महबूब है जिनकी मोहब्बत का फिर अल्लाह ने दर्स दिया है। उन हस्तियों से हम इसलिए मोहब्बत करते हैं कि हमारे महबूब हकीकी उन हस्तियों से मोहब्बत फरमाता है और महबूब हकीकी ने हुक्म दिया है कि इन हस्तियों की मोहब्बत हासिल करो। अगर इनसे मोहब्बत नहीं होगी तो फिर मैं अल्लाह पाक भी तुमसे मोहब्बत नहीं करूंगा। मुझे अल्लाह की बारगाह के साथ भी तुम्हारे मोहब्बत के दावे झूठे होंगे। तुम मुझसे मोहब्बत में तब सच्चे होगे कि जिससे मोहब्बत और हकीकत का मैं हुक्म दूं उनके साथ तुम मोहब्बत और हकीकत रखो। तो याद रखिए कि वला महबूबा इल्लल्लाह, हकीकतन महबूब है हम आले ईमान का तो सिर्फ एक जाते बाबरकात है, अल्लाह पाक की जाते बाबरकात। वला मौजूदा इल्लल्लाह, और हमारे इल्म मुशाहदे निगाह में अगर मौजूद हकीकी है तो वो एक जात है, अल्लाह पाक की जाते बाबरकात। बाकी तो सब उसके इरादे से और कलमे कुन के साथ मौजूद है और उनका वजूद इरादा इलाही से है, लिहाजा उनका वजूद हकीकी नहीं, वजूद एतबारी है। जब तक अल्लाह ताला का इरादा मुंसलिक है ये सब मौजूद, और जब उसका इरादा हट जाए याद रखिए कि कोई चीज अपनी जगह बरकरार रह नहीं सकती अपना वजूद। तो लिहाजा ये बाकी सब एतबारात है। अगर मौजूद हकीकी है तो सिर्फ एक जाते बाबरकात है, अल्लाह पाक जल्ला शानू की जाते बाबरकात। मेरे दोस्तों, हमारे प्यारे आके करीम अलैहिस्सलाम की नूरानी जाते बाबरकात ने अल्लाह करीम जल्ला शानू की मोहब्बत और अल्लाह पाक की मोहब्बत हासिल होती है जब हम वक्त निकाल कर अल्लाह पाक की बारगाह में झुकते हैं, अल्लाह पाक की इबादत करते हैं, अल्लाह ताला को हर मामले में याद रखते हैं। कुरान मजीद फुरकान हमीद ने महबूब करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन और महबूब करीम अलैहिस्सलाम के प्यारे सहाबा किराम
मुहाजिरीन और अंसार रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन और उस दौर की जितनी अजमत वाली अहले ईमान खवातीन महबूब करीम अलैहिस्सलाम के घराने मुकद्दस की अजमत मआब करीम हस्तियां रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन और महबूब करीम अलैहिस्सलाम की सहाबियात रज़ी अल्लाह ताला अन्हुन्ना अजमाइन, इन सब हस्तियों के मुतल्लिक जो है ये चीज वाज़े तौर पर इरशाद फरमाइए 26वें पारे सूरह फतह की आयत नंबर 29 के अंदर, तराहुम रुक्अन सुज्जदा यब्तगूना फदलन मिनल्लाहि व रिदवाना। तरा फेल मुदारे है, वाहिद मुज़क्कर हाजिर, और मुदारे की वजह अरबी जुबान में तजद्दुद इस्तिमरारी पर दलालत के लिए होती है, और यहां इस्तिमरार हकीकी नहीं बल्कि इस्तिमरार उर्फी है। माना यह है कि अल्लाह पाक फरमाता है फराइज को बर वक्त ये हस्तियां अदा करते हैं, वाजिबात जो इनके जिम्मे बर वक्त अदा करते हैं, जो घरेलू जिम्मेदारियां हैं, समाजी मुआशरती जिम्मेदारियां हैं, महबूब अलैहिस्सलाम के तमाम प्यारे अहले बैत अतार प्यारे सहाबा इकराम उन जिम्मेदारियों को बर वक्त अदा करते हैं। कोई एक हस्ती भी ऐसी नहीं है कि जो इबादत इलाही के साथ साथ अपनी उन जिम्मेदारियों को पूरा न करे। वो जिम्मेदारियां जो मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम की बारगाह अक़दस के हवाले से है, वो हुकूक मुस्तफा बर वक्त अदा करते हैं। वो जिम्मेदारियां जो अपने ज़ईफ वालिदैन के हवाले से, वो जिम्मेदारियां जो बीवी बच्चों के हवाले से, हमसायों के हवाले से, महबूब की रियासत मदीना ने अगर किसी की कोई ड्यूटी लगाई है वो रियासत के हुकूक की अदायगी, अलगरज यहां इस्तिमरार उर्फी है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाते हैं कि जितनी में अल्लाह ने उनके जिम्मेदारियां और मेरे महबूब ने लगाई वो घरेलू, आइली, मुआशरती, समाजी जिम्मेदारियां बर वक्त अदा करते हैं। फराइज, वाजिबात, पंजगाना नमाज और जनाब वो जिम्मेदारियां पूरी करके रात और दिन का बाकी जो वक्त उनके पास बचता है वो अपने जिस्मों को महज आराम नहीं देते रहते, आपस में गपशप में नहीं लगे रहते, बल्कि उनको सारी मखलूक के मुकाबले में फिर मुझ रब्बे करीम से सबसे ज्यादा मोहब्बत है। तराहुम रुक्अन सुज्जदा, तू जब भी खाली वक्त में महबूब के साथियों को देखेगा वो मुझ अल्लाह की बारगाह में या रकू में नजर आएंगे या सजदे में नजर आएंगे। फिर ये मामला अगर इस दौर में हम कितना एक दूसरे को रकू सजदे में पंजगाना नमाज के अलावा देखते हैं, मजा तो तब है ना। मुस्तफा अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा तो मोहब्बत इलाही के हवाले से ये है। कुरान तो महबूब अलैहिस्सलाम के प्यारे अहले बैत अतार प्यारे सहाबा इकराम के मुतल्लिक़ यही फरमाता है, तराहुम, तू उन्हें देखेगा, रात के वक्त उन्हें देखेगा, खाली वक्त में, जायज टाइम में, दिन के वक्त तू उन्हें देखेगा, रुक्अन सुज्जदा, वो तुम्हें नजर आएंगे इस हाल में कि या रकू कर रहे हैं या अल्लाह की बात। आज हम पीर भाई एक दूसरे को कमरों में देखते हैं, आस्ताने पाक पर भी हो, फिर भी कोई रकू में, सजदे में, नमाज में तो नजर आता है। आस्ताने आलिया के बंगला शरीफ के अंदर या दीगर कमरों में जितने दुर्वेशों के लिए या लंगर खाने, वहां हम एक दूसरे को, न मुझे कोई रकू सजदे में देखता है, न मैं किसी पीर भाई को देखता हूं। मेरे दोस्तों, हुजूर सैयदना पीर सियाल लजपाल शेखुल इस्लाम गरीब नवाज कुद्दस सिर्रुल अजीज, मुझे खुद आपके खादिम हाजी मोहम्मद नवाज साहब ने रहमत ने ये बात खुद बयान फरमाई थी। फरमाया क्या बात है अल्लाह पाक की मोहब्बत के हवाले से और अल्लाह पाक के साथ ताल्लुक, जिसको हमारी शरीयत ताल्लुक बिल्लाह की इस्तिलाह के साथ याद करती है। फरमाया हुजूर पीर सियाल लजपाल जहां पंजगाना नमाज बाजमात, सफर में भी जमात करवाई जाया करती थी, और उसके साथ जो मशाइख चिश्तिया के मुबारक नवाफिल और मसनून नवाफिल है बर वक्त अदा होते, सारे काम रोक दिए जाते और तहज्जुद गुजारियां भी होती, रात के नवाफिल भी होते, हाँ जी, नवाफिल इशराक भी होते, नवाफिल चाश्त भी होते, जोहर के बाद नवाफिल हिफ्जुल ईमान भी होते, मगरिब के बाद नवाफिल अव्वाबीन भी होते, फिर आखिर पर नवाफिल हिफ्जुल ईमान भी होते। ये सारा सिलसिला जारी और सारी रहता। और फरमाया हमने तो कितनी मर्तबा सफर में हुजूर शेखुल इस्लाम गरीब नवाज, वक्त थोड़ा सा अगर आपके पास वसी होता तो आप इधर उधर तवज्जो फरमाते, और फरमाया कि जैसे ही कोई ऐसी खाली जगह पाकीज़ा नजर आती जहां ज्यादा गर्दो गुबार जमीन पर मौजूद होता, आप बाबे गुलाम हैदर अलैहि रहमत को फरमाते गाड़ी रोक दीजिए,
क्योंकि ये मकाम आ गया है जो अपने महबूब हकीकी के आगे झुकने का सही मजा आएगा और लज्जत आएगी। हम कैसे अपने कपड़ों को इस्त्री कर करके सजदे में जा रहे हो तो जरा कपड़ों को समेटते हैं, उठते हैं तो कपड़ों को कहीं इस्त्री में बल ना पड़ जाए, और बड़े तकल्लुफात के साथ रब्बे करीम उस अहकमुल हाकिमीन की बारगाह में और हुजूर सैयदना शेखुल इस्लाम गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज अल्लाह ताला से वो मोहब्बत कि आप तहकीक कर लेते ये जमीन पाकीज़ है, जाए नमाज ना बिछाया करते थे, चादर नहीं बिछाते, कपड़ा नहीं बिछाते, उसी गर्दो गुबार के ऊपर ही क़याम रकू सजदा घुटने लग रहे हैं, पांव मुकद्दस नूरानी। पता है तबीयत मुकद्दसा कितनी नफीस थी हुजूर पीर सियाल लजपाल की। और फिर डस्ट एलर्जी हो जाती थी, छींकें बड़ी कसरत से आया करती थी, बाज़ औक़ात बुखार हो जाया करता था, लेकिन हर चीज के ऊपर गालिब थी तो मोहब्बत इलाही। फरमाया कालीनों के ऊपर, कारपेट के ऊपर, बड़े बड़े जाए नमाज और मुसल्ले के ऊपर तो नमाज पढ़ी जाती है, लेकिन यह मकाम ऐसा है कि जगह पाक है, खाली है और मखलूक ही कोई नहीं देख रही, सिर्फ खुद्दाम पीर भाई साथ है, वो हुजूर के सारे मामलात को पहले ही जानते हैं, महरम राज है। आप फरमाते ये जगह पाक है, मुझे जरा अल्लाह की बारगाह में 2 नवाफिल अदा करने दो। और हुजूर पीर सियाल के नवाफिल, हाँ जी, तकबीर तहरीमा बुखारी शरीफ की हदीस से सही, अंताबुदल्लाह का अन्ना का तरा हो, इबादत इस तरह करो गोया कि तुम अल्लाह पाक के हुस्न मुतलक के अनवारों तजल्लियात को निगाहों से देख रहे हो। हुजूर शेखुल इस्लाम को कितनी मर्तबा देखा जाता था, तकबीर तहरीमा के लिए सुन्नत अदा करते, रफ़ा यदैन हाथ मुबारक उठाते, तकबीर तहरीमा में हाथ बांधते, फिर छोड़ देते, फिर दोबारा जनाब तवज्जो फरमाते, फिर कानों के बराबर हाथ मुबारक उठाते, फिर नाक के निचले तरफ, फिर छोड़ देते। मतलब यह है आपको कई मर्तबा देखा गया और फिर नमाज शुरू होती। जब तक सारे हिजाबात उठ नहीं जाते थे, और मकाम एहसान है आपका मकान, जब तक उस महबूबे बरहक महबूबे हकीकी के हुस्न मुतलक के अनवारों तो जल्लियात बिला हिजाब निगाह अक़दस में नहीं आ जाते थे, हुजूर पीर सियाल की नमाज का आगाज नहीं हुआ करता था। हम हुजूर पीर सियाल लजपाल के गुलाम हैं। मेरे दोस्तों, माह मुकद्दस रबीउल अव्वल शरीफ जो महबूब अलैहिस्सलाम की सीरत तैयबा, सुन्नत मुबारका, आपकी हयात तैयबा में गालिब तरीन जो चीज है वो मोहब्बत इलाही है, जिक्र इलाही है, इबादत इलाही है। अपने मुर्शिद करीम हुजूर पीर सियाल लजपाल गरीब नवाज कुद्दस सिरुल अजीज की तालीम के मुताबिक हुजूर पीर सियाल शेखुल इस्लाम गरीब नवाज ने अदइया मासूरा, दुआ है मसनूना, ये जो हमें लाजिम चीजें हैं ये सारी आपने शाये करवाई हुई है। शजरा मुकद्दसा जो हुजूर सैयदी ख्वाजा खाजगान, हमारे मुर्शिद करीम हुजूर सैयदी ख्वाजा खाजगान सैयदी ख्वाजा मोहम्मद ज़ियाउल हक साहिब चिश्ती सियालवी गरीब नवाज, ज़ेब आस्ताना आलिया, ज़ेब सिज्जादा आलिया आस्ताना आलिया सियाल शरीफ, आपने जो शजरा मुकद्दसा अपनी ज़ेरे निगरानी शाये करवाया, आप वो ले पढ़े। हम जहां बाकी सारे मामलात सरंजाम दे तो मुसलमानों की जो बुनियादी तरीन पहचान है ना, वो कभी याद इलाही से गाफिल नहीं होते, मोहब्बत इलाही से गाफिल नहीं होते, और नमाज फर्ज हो नवाफिल उसको कसरत के साथ अदा करते। अल्लाह पाक हमें आज आस्ताने आलिया, क्योंकि ये माह मुबारक रबीउल अव्वल शरीफ चल रहा है और रबीउल अव्वल शरीफ के भी अनवार है, और फिर आस्ताने मुकद्दसा सियाल शरीफ के अनवार फयूजात उसमें शामिल। तो हम तहैया करें इंशाअल्लाह, जैसे ही हम कदम बढ़ाएंगे हमारी जिंदगी में भी एक खास उनसर और हिस्सा इबादत इलाही और जिक्र इलाही का लाज़िम होना चाहिए। अल्लाह पाक मुझे आप सबको अमल की तौफीक अता फरमाए, हुजूर पीर सियाल का फैज़ मुकद्दस अता फरमाए। आमीन। सुन्नत